20 বছৰৰ মূৰত বৃদ্ধি পাব ফেৰীৰ ভাড়া বৃদ্ধি পাব ভুটভুটিৰ পৰা ৰোপেক্স জাহাজৰ যাত্ৰীৰ ভাড়া কাইলৈ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ ভাড়া বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত লৈছে অসম জল পৰিবহণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডে প্ৰায় 100%ৰো অধিক বৃদ্ধি কৰা হৈছে ফেৰীৰ ভাড়া পুৱা 6 বজাৰ পৰা নিশা 8 বজালৈ যাত্ৰীৰ ভাড়া হ'ব 5 টকা পূৰ্বে যাত্ৰীৰ ভাড়া আছিল 2.5 টকা আনহাতে নিশা 8 বজাৰ পিছত যাত্ৰীৰ বাবে নতুন নিৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে অসম জল পৰিবহণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডে সাইকেল সহ আৰোহীৰ ভাড়া 4 টকা 50 পইচাৰ পৰিৱৰ্তে হ'ব 10 টকা বাইক সহ আৰোহীৰ ফেৰী ভাড়া 7 টকাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়াৰে পৰা হ'ব 15 টকা নিশা 8 বজাৰ পিছত যাত্ৰীৰ বাবে নতুন নিৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে কেৱল যাত্ৰীৰ ভাড়া 8 টকা সাইকেল সহ যাত্ৰীৰ ভাড়া 20 টকা নিশা 8 বজাৰ পিছত ফেৰীত বাইক সহ যাত্ৰীৰ ভাড়া হ'ব 30 টকা ৰোপেক্সৰ ভাড়া 8 টকাৰ পৰিৱৰ্তে হ'ব 20 টকা বাইক আৰোহীৰ 23 টকাৰ পৰিৱৰ্তে হ'ব 45 টকা নিশা 8 বজাৰ পিছত যাত্ৰীৰ ভাড়া হ'ব 30 টকা সাইকেল আৰোহীৰ ভাড়া হ'ব 50 টকা বাইক আৰোহী সহ যাত্ৰীৰ ভাড়া 50 টকা জল পৰিবহণ বিভাগৰ এই বৰ্ধিত ভাড়াক লৈ এতিয়া জাঙুৰ খাই উঠিছে যাত্ৰীসকল শীঘ্ৰেই এই ভাড়া প্ৰত্যাহাৰ নকৰিলে বা এই সিদ্ধান্ত বিবেচনা নকৰিলে আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিছে জলযাত্ৰীসকলে আমি ইতিমধ্যে আপোনাক জনাইছো যে আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব সংসদৰ বাজেট অধিৱেশন ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ ভাষণেৰে আৰম্ভ হ'ব বাজেট অধিৱেশন আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছো ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ পৰা ইতিমধ্যে সংসদ ভৱন অভিমুখে ৰাওনা হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু এয়া দিল্লীৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি দেখুৱাইছো ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ ভাষণেৰে আৰম্ভ হ'ব সংসদৰ অধিৱেশন বাজেট অধিৱেশন কাইলৈ বিত্তীয় বাজেট দাখিল কৰিব কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে আজি ৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকীৰ ভাষণেৰে আৰম্ভ হ'ব বাজেট অধিৱেশন আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছো ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ পৰা কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে সংসদ ভৱন অভিমুখে ৰাওনা হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু কাইলৈ সংসদত উত্থাপন কৰিব 2023-24 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে আৰু আজিয়ে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংসদত 2022-23 বিত্তীয় বৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব सरकार की एजेंडा और दिशा को व्यापक रूप प्रदान करता है और संसद भवन का जो ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष है वहां पर राष्ट्रपति महोदया द्वारा आज सदन को संबोधित किया जाएगा टाशीना पहाड़ी की ढलान से आगे पहुंच चुका है राष्ट्रपति महोदया का ये काफिला जो अब बाईं ओर अग्रसर होगा पृष्ठभूमि में जयपुर कॉलम और उसके ठीक पीछे राष्ट्रपति भवन का भव्य गुंबद प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड जैसा हमने पहले कहा समारोह संबंधी दायित्व निर्वहन मुख्य कार्य इस रेजिमेंट के जवान कुशल घुड़सवार टैंक चालक और पैराट्रूपर्स हैं और ये बहादुर जवान सियाचिन ग्लेशियर जैसे दुनिया के सबसे ऊंचे और ठंडे युद्ध क्षेत्र में अपनी कार्यकुशलता का लोहा मनवा चुके हैं खास बात यह है कि इस रेजिमेंट के जवान राष्ट्रीय राइफल्स के साथ फील्ड में ड्यूटी भी करते हैं और मैकेनाइज्ड कॉलम्स के साथ ऑपरेशंस में भी तैनात होते हैं कारों का ये काफिला मंथर गति से सधे हुए अंदाज में संतुलित अंदाज में टाशीना पहाड़ी की ढलान से उतरकर संसद भवन की ओर अग्रसर हो रहा है लोकतंत्र का मंदिर संसद भवन जहां पर आज देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू
सदन को संबोधित करेंगी। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की अनुशासित टुकड़ी संविधान के अनुच्छेद 87 में समाहित है ये प्रावधान। राष्ट्रपति संसद को केवल 2 बार संबोधित करते हैं, पहली बार नई लोकसभा के पहले सत्र में और दूसरी बार वर्ष के पहले सत्र में। आगे आने वाले समय में देश के समक्ष जो प्राथमिकताएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका किस तरीके से सामना करना है, देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करना है, नई ऊंचाइयों पर ले जाना है, इन सभी का खास तौर पर उल्लेख राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में रहता है। लोकतंत्र का मंदिर यह संसद भवन 12 फरवरी 2021 और अब ये काफिला यहाँ पर पहुँच रहा है। वर्षों पुराना संसद भवन, लेकिन उसकी गरिमा, उसका सौंदर्य, उसकी चमक और आभा अभी भी बरकरार। राष्ट्रपति महोदया का काफिला संसद भवन के अंदर प्रवेश कर चुका है। लेकिन उसकी गरिमा, उसका काफिला यहाँ पर पहुंच रहा है। वर्षों पुराना संसद भवन, लेकिन उसकी गरिमा, उसका काफिला यहाँ पर पहुंच रहा है। वर्षों पुराना संसद भवन, लेकिन उसका पहुंच रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें संसद भवन परिसर से राष्ट्रपति का काफिला संसद भवन की ओर पहुंचता हुआ, और तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां मौजूद हैं और साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, संसदीय कार्य मंत्री, राष्ट्रपति के अभिवादन के लिए संसद भवन परिसर में मौजूद केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ आज ठीक 11 बजे से होगी संसद के बजट सत्र की शुरुआत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला अभिभाषण आज हम सुनेंगे। इतिमध्ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपस्थित होइसे संसद भवन चौहदत और किछु समय पिछते संसद भवনৰ सेंट्रल हলত प्रवेश करिब और देशवासीक सम्बोधन करिब और तार लगे लगे आरम्भ हब बाजेट अधिवेशन। काइলৈ वित्तमंत्री निर्मला सीतारमणे संसदत दाखिल करिब 2023-24 वित्तीय वर्षर साधारण बाजेट। समय हल द मर्निंग शोर पर विदाय लोৱাৰ। नमस्कार। সাধারণ স্টিল এনেকৈ পৰে, মাইথন স্টিল এনেকৈ পৰে, ধমকৈ।
হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে বিমল কক ভাষা কেশৰী 2 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব G20 সন্মিলন 9 কইনাৰ ৰূপত সজাই পৰা তোলা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰ 20খন দেশৰ প্ৰতিনিধি অংশগ্ৰহণ কৰিব সন্মিলনত গুৱাহাটীত উপস্থিত কেইবাখনো দেশৰ প্ৰতিনিধি অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিব আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ কাহিলীপাৰাৰ 4th APBNত বিদায় কাৰ্যসূচী আজি নতুন ডিজিপি হিচাপে দায়িত্ব ল'ব IPS জিপি সিঙে দায়িত্ব গ্ৰহণৰ পূৰ্বে অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে হুংকাৰ ৰাজ্য চলি থাকিব এনকাউণ্টাৰ আজিৰ পৰা অসম সাহিত্য সভাৰ ৭৬ সংখ্যক অধিৱেশন উদুলি মুদুলি নাৰায়ণপুৰ খামটি পথাৰৰ মণিকাঞ্চন ক্ষেত্ৰ 1000 বিঘা মাটিৰ নিৰ্মাণ বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ মণ্ডপ আজিৰ পৰা সংসদৰ বাজেট অধিৱেশন ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ ভাষণেৰে আৰম্ভ হ'ব বাজেট অধিৱেশন কাইলৈ কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে সংসদত উত্থাপন কৰিব 2023-24 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট আজি কাব্যৰক্ষী জ্ঞানপীঠ বিজয়ী নীলমণি ফুকনৰ আদ্য শ্ৰাদ্ধ মালিগাঁৱৰ বাসগৃহত আদ্য শ্ৰাদ্ধৰ আয়োজন আদ্য শ্ৰাদ্ধৰ পিছতে বহু চৰ্চিত বন্ধ খামৰ চিঠি খোল খোৱাৰ সম্ভাৱনা আজি পবিত্ৰ মেডাম মেফিৰ ৰাজ্য ভিন্ন স্থানত মেডাম মেফিৰ আয়োজন পূৰ্বপুৰুষক স্মৰণ টাই আহোমসকলৰ টিপামত মেডাম মেফিৰ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অংশ হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে বিমল কক ভাষা কেশৰী নমস্কাৰ আপোনালোকে চাইছে নিউজ কেন ষ্টুডিঅ'ত পৰস্মিতা আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব সংসদৰ বাজেট অধিৱেশন ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ ভাষণেৰে আৰম্ভ হ'ব বাজেট অধিৱেশন সংসদ ভৱনত উপস্থিত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু কাইলৈ কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে সংসদত উত্থাপন কৰিব 2023-2024 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট আজিয়ে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংসদত 2022-23 বিত্তীয় বৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব আমি পোনপটীয়াকৈ লৈ গৈছো সংসদ ভৱনৰ মজিয়ালৈ माननीय सदस्यगण संसद के इस समवेत सत्र को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कुछ ही महीने पहले देश ने अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरी करके आज़ादी के अमृतकाल में प्रवेश किया है आज़ादी के इस अमृतकाल में हजारों वर्षों के गौरवशाली अतीत का गौरव जुड़ा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणाएं जुड़ी है और भारत के स्वर्णिम भविष्य के संकल्प जुड़ी है अमृतकाल के ये 25 वर्ष का कालखंड स्वतंत्रता की स्वर्णिम शताब्दी का और विकसित भारत के निर्माण का कालखंड है ये 25 वर्ष हम सब के लिए और देश के प्रत्येक नागरिक के लिए कर्तव्य की पराकाष्ठा करके दिखाने के ये हमारे सामने युग निर्माण का अवसर है और हमें इस अवसर के लिए 100% सामर्थ्य के साथ हर क्षण कार्य करना है हमें 2047 तक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो अतीत के गौरव से जुड़ा हो और जिसमें आधुनिकता का हर स्वर्णिम अध्याय हो हमें ऐसा भारत बनाना है जो आत्मनिर्भर हो और जो अपने मानवीय दायित्वों का पूरा करने के लिए भी समर्थ हो ऐसा भारत हो जिसमें गरीबी ना हो जिसका मध्यम वर्ग भी वैभव से युक्त हो ऐसा भारत हो जिसकी युवा शक्ति और नारी शक्ति समाज और राष्ट्र को दिशा देने के लिए सबसे आगे खड़े हो जिसके युवा समय से 2 कदम आगे चलते हो ऐसा भारत जिसकी विविधता और अधिक उज्जवल हो जिसकी एकता और अधिक अटल हो 2047 में देश जो इस सच्चाई को जीवंत करेगा
तो निश्चित रूप से उस भव्य निर्माण की नींव का अवलोकन और आकलन भी करेगा। तो आज़ादी के अमृतकाल की इस प्रथम बेला को एक अलग आस्था के साथ देखा जाएगा। इसीलिए आज अमृतकाल का ये समय, ये कालखंड बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार को देश के लोगों ने जो पहली बार सेवा का अवसर दिया तो सबका साथ सबका विकास के मंत्र से हमने शुरुआत की थी। समय के साथ इसमें सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास भी जुड़ा गया। यही मंत्र आज विकसित भारत के निर्माण की प्रेरणा बन चुका है। विकास के ये পৰৱৰ্তী খবৰলৈ আহিছোঁ। আজি মেডাম মেফি নাহৰকটীয়াৰ টিপামত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা কেন্দ্ৰীয় মেডাম মেফিত অংশগ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। আহোমৰ প্ৰথম অস্থায়ী ৰাজধানী টিপামত আহোম স্বৰ্গদেউ চুকাফাই প্ৰতিষ্ঠা কৰা দেওশাল থানত পৰম্পৰাগত পূজাত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই। নাহৰকটীয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। টিপামত উপস্থিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বৰ্তমান ভাষণ তেওঁ প্ৰদান কৰিব। নাহৰকটীয়াৰ টিপামত উপস্থিত হৈ অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ উদ্যোগত যি কেন্দ্ৰীয় মেডাম মেফিৰ আয়োজন কৰা হৈছে তাত অংশগ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰী পোনপটীয়াকৈ লৈ গৈছো। অসম নিৰ্মাণৰ কামত বৰঙণি যোগাব পাৰে। পুনৰ এবাৰ মই আমাৰ সকলো পূৰ্বপুৰুষ স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফাক গভীৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছো আৰু অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে টিপামত এইবাৰ মেডাম মেফি অনুষ্ঠান কৰিবলৈ লোৱা সিদ্ধান্তৰ বাবে মই মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়াকো ধন্যবাদ জনাইছো। ইয়াৰ আগতে হাবুঙত আমি কেন্দ্ৰীয়ভাৱে মেডাম মেফি অনুষ্ঠান পালন কৰিছিলো আৰু আজি ৰাজ্য চৰকাৰৰ সহযোগত হাবুং এখন পৰ্যটন আৰু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। অনাগত দিনত মই বিশ্বাস কৰো যে টিপামো এখন অনন্য আধ্যাত্মিক আৰু আমাৰ সকলোৰে বাবে সকলোকে আকৰ্ষিত কৰিব পৰা পৰ্যটন ক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব। পুনৰ এবাৰ আজি এই সুন্দৰ আয়োজনৰ বাবে নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক তৰংগ গগৈ ডাঙৰীয়াক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাইছো। যোৱাকালি আমাৰ ডিব্ৰুগড়ত অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু এই কেবিনেট বৈঠকত নাহৰকটীয়া সমষ্টিত এখন সুন্দৰ হকী ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে অনুমোদন জনাইছে। ইয়াৰ ফলত নাহৰকটীয়াৰ ক্ৰীড়াৰ পৰিৱেশো বহুগুণে আগুৱাই যাব বুলি মই বিশ্বাস কৰোঁ। পুনৰ এবাৰ আপোনালোকক ধন্যবাদ আৰু মেডাম মেফিৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা আৰু প্ৰণাম জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো। ধন্যবাদ। জয় আই অসম, জয় মা ভাৰত। আছিল পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ মেডাম মেফি কাৰ্যসূচীৰ, য'ত ইতিমধ্যে অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নাহৰকটীয়াৰ টিপামত উপস্থিত হয় তেওঁ আৰু কেন্দ্ৰীয়ভাৱে যি মেডাম মেফিৰ আয়োজন কৰা হয় তাত অংশগ্ৰহণ কৰে। অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় এই মেডাম মেফি। পৰম্পৰাগত যি নীতি নিয়ম থাকে সেইসমূহ তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰে। নাহৰকটীয়াৰ টিপামৰ এই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। উপস্থিত হয় আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কেন্দ্ৰীয়ভাৱে মেডাম মেফিৰ আয়োজন কৰা হয় নাহৰকটীয়াৰ টিপামত দেওশাল থানত পৰম্পৰাগত পূজাত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই। আজি সমগ্ৰ ৰাজ্যখনতে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলক শ্ৰদ্ধা তৰ্পণ কৰি এই জগতখনলৈ শান্তি আৰু সম্প্ৰীতি কঢ়িয়াই আনিবৰ বাবে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীয়ে মেডাম মেফি পালন কৰিছে। স্বৰ্গদেউ চুকাফাই টিপামেদি অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিলে।
আজি অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে এই টিপামৰ পবিত্ৰ স্থানতে মেডাম মে ফি অনুষ্ঠান পালন কৰিছে আৰু এই অনুষ্ঠানত যোগদান দিয়াৰ উদ্দেশ্যে মই আমাৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়া ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিধায়কসকল আহি উপস্থিত হৈছে স্বৰ্গদেউ চুকাফাৰ প্ৰতিও আজিৰ এই দিনটোত কৃতজ্ঞ অসমবাসীৰ হৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই আশা কৰোঁ যে এই মেডাম মে ফি অনুষ্ঠানৰ উদযাপনে আমাৰ জাতি উপজাতিৰ মাজত সমন্বয়ৰ এটা হাকো নিৰ্মাণ কৰিব যি ধৰণে স্বৰ্গদেউ চুকাফাই বৰ অসম নিৰ্মাণ কৰিছিল আজিও আমি সকলো জাতি উপজাতি সকলোৱে লগ হৈ